सो नैक्सट टॉपिक द ट्यूब्स। फर्स्ट ਆਪਾਂ कर लिया अवर पंप हर्ट। वो कहते ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो सानू पंपिंग ऑर्गन चाहिए जोड़ा हर्ट आ। सैकेंड तो उन्होंने कहा सी नैटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए। हुण आपां नैटवर्क ऑफ ट्यूब्स दे विच कर रहे हैं। ट्यूब्स द ब्लड वैसल्स। आर्टरीज आर द वैसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट टू वेरीअस ऑर्गनस ऑफ द बॉडी। आर्टरीज हार्ट तो ब्लड लैके जांदियां ने बॉडी के बाकी ऑर्गनस दे। इहदा मतलब आर्टरीज दे विच किहड़ा ब्लड हुंदा आ, आर्टरीज दे ऑक्सीजिनेटेड, जिन्हों असी दूसरा नाम वी कैन से प्योर ब्लड। दीज आर योर आर्टरीज। एओर्टा अगे डिवाइड होकर छोटियां पाइप्स दे विच उन्हां पाइप्स नूं कहने आर्टरी। इहदे विच प्योर ब्लड आ, ये हार्ट तो बॉडी नूं ब्लड लैके जांदी है। Since the blood emerge from the heart under high pressure, arteries have thick and elastic walls. ਜਿਹੜੀਆਂ आर्टरीज ने इन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ walls ने ਉਹ thick ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, elastic ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ blood ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ pressure ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ thick ਤੇ elastic ਨੇ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ elasticity ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ pressure ਵੱਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਣ ਨਾ, थोड़ा जिहा तो प्रैशर पाओ तो मुड़ के फिर नॉर्मल हो जाऊगी। दिस क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम्स, वाई द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स वेना कहवा, ये अगे छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड होकर वेन्स बन जांदियां ने। वेन सारी बॉडी तो ब्लड हार्ट नूं लैके आउंदियां ने। मीनस वेन च किहड़ा ब्लड हो गया? इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे डू नॉट नीड थिक वाल्स। इन्हां नूं थिक वाल्स की लोड़ नहीं। क्यों? बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर, इत्थे ब्लड प्रैशर च नहीं हुंदा। इन्हां दे विच एक होर चीज़ हुंदी है, दीज आर कॉल्ड द वॉल्स। इन्हां दे नाल वॉल्स का काम की है, दैट विल स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन्हां दियां इत्थे वॉल्स हुंदियां ने ताकि ब्लड बैक ना होवे, अगे नूं ही जावे। ठीक है, बैक फ्लो नूं रोकदे ने, सो दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरैक्शन। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिशू, किसी एक ऑर्गन या टिशू ते पहुँच के आर्टरीज पुत उस तो बाद होर डिवाइड हो जांदियां ने। उदों बाद स्मॉलर एंड स्मॉलर वैसल्स, होर छोटियां छोटियां ट्यूब्स दे विच। मेन आर्टरी आ, ये डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी, ये अगे फिर डिवाइड होगी, तो ये फिर डिवाइड होगी। मतलब स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक, जिदा अपने हेयर ने इन्नियां ज़्यादा बरीक च डिवाइड हो जांदियां ने। स्मॉलेस्ट वैसल्स हैव वॉल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कंटैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल, ताकि हर एक सैल तक ब्लड पहुँच जाए। हेयर बाल जिन्नियां बरीक हो जांदियां ने। स्मॉलेस्ट वैसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सैल थिक। जिहड़ी हेयर बन गई है ना, तुहाडे कोले हेयर वाली आ ट्यूब, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैल दी हुंदी है, एक सैल दी हुंदी है, थिक हुंदी है। विच है वन सैल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। जदों एक सैल दी है तो हेयर लाइक ट्यूब आ, इहनूं इहदा नाम रखा गया हेयर लाइक ट्यूब। एक सैल दी आ, इहदा नाम की रखा गया? इहदा नाम रखता असीं कैपिलरी। की नाम रखा गया इहदा? कैपिलरीज। कैपिलरी एक इस तरह की चीज़ ट्यूब होंदी है, जिहनूं पानी चाहे खड़ा कर दी, इहदे च पानी अपने आप चढ़ना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द कैपिलरीज। तुसीं सुनिया होगा अगे पिछे जहे कि कहंदे सी गणेश दीयां मूर्तियां दुध पींदियां ने। किसी एक जगह ते यह पॉसीबल हो गया। किस तरह वो दुध पींदियां ने? उन्होंने किसी ने मूँह नूं चमचा लाया होना तो वो अंदर कैपिलरी बन गई। क्योंकि जदों असीं पत्थर की मूर्ति बनाउने आ तो वो जगह खुल जांदियां ने। तुसीं देखिया ना, मतलब कि अंदरों कई जगह तो जगह ऐ फट जाती है। वो फट के पतली जी ट्यूब बनी हुई सी। ज्यों ही उन्हें टेढ़ा किया, वो ट्यूब च पानी अगे गया, दुध अगे गया। वो जदों फिल हो गया उस तो बाद थोड़ी भी अगे चलिया जाऊगा भी होर गणेश दुध पी लू। लोगों को लग्या कि गणेश ने दुध पी लिया। यदि बड़ी वो चली सी, रीजन सीगा कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सैल टेक प्लेस थ्रू दिस वाल। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, इथों इन्हां वाल्स दे विच दी ब्लड का जिहड़ा मटीरियल हुंदा इधर आ जांदा है, इधरों इधर। मतलब ऑक्सीजन देनी आ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਸ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਜੁਆਇਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਮੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਨਾ ਕੈਵਾ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਟਲ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਟਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਥਰਡ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਾਈ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟਿਊਬਸ ਡਿਵੈਲਪ, ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜਰਡ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਲੋਸ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਵੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਏ ਲੋਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਔਰਗਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈਲਸ, ਬਲੱਡ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕਲੌਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਜਰੀ, ਇੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਲੌਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਲਿੰਫ, ਲਿੰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੂਇਡ ਆ, ਵਾਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਆ? ਲਿੰਫ ਕੀ ਆ? ਲਿੰਫ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆ? ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਕੈਪਿਲਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਰਸ ਮੀਨਸ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਕੈਪਿਲਰੀ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਲਿੰਫ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਗਏ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਲਿੰਫ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਆ ਬਲੱਡ ਨਾਲੋਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਰਲੈਸ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫ ਆ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿੰਫ ਡਰੇਨ ਇਨਟੂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਫਾਈਨਲੀ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਏ ਲਾਰਜ ਵੇਨ। ਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਡਰੇਨ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਪੇਸ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਬਲੱਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿੰਫ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਅਤੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰੇਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਆ ਨਾ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ, ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਆ,
ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨੋਡਸ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਹ ਲਿੰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।